Welcome students to my YouTube channel Classes with Paramjit Kaur. Today we will read a story, A Letter to God, written by G.L. Fiennes, which is in 10th class CBSE. Book name is First Flight, and also in 9th class of Punjab School Education Board. Book name is Supplementary Reader. और स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय G.L. Fiennes, A Letter to God. बच्चे तुसी इस तो समझ ही गए होंगे टाइटल तो कि गॉड ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਚੋ। ਲੈਂਚੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗॉड ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ठीक है, इस स्टोरी दे विच असीं देखांगे कि उहदा किन्ना ज़्यादा फेथ है गॉड दे उपर, कि उहनूं पूरा पूरा विश्वास हुंदा है गॉड दे उपर कि गॉड है जिहड़ा उहदी हैल्प करेगा, होर कोई नहीं कर सकदा। स्टोरी शुरू करदे हां जी। पर उस तो पहलां जेकर तुसीं अजे तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां बच्चे सबसक्राइब कर लेना, तां जो आउण वालियां वीडियोज़ दी जिहड़ी नोटिफिकेशन है तुहानूं मिलदी रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टोरी, लेटर टू गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, women. ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਟੌਪ ਆਫ ਅ ਹਿਲ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਅ ਹਿਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। उस हाइट के उपरों असी की देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, और की दिखता सानू फील्ड दिखते हैं, खेत दिखते हैं जिथे के कॉर्न की फसल है जी पक्की हुई है, मक्की की फसल, और उत्ते फ्लावर्स ने। और जिहड़ा सिर्फ की चीज़ चाहिए है इस टाइम ते, उन्होंने डाउनपोर चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत बारिश चाहिए है कॉर्न की फसल नूं। और पूरी मॉर्निंग जिहड़ा लेंचो है, लेंचो की कौन है, एक फार्मर है और अपने फील्ड्स के बारे जानता है। वो की देखदा है कि होर कुछ नहीं देखदा, वो स्काई डाउनवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाल देख रहा है आसमान दे विच कि शायद बारिश थोड़ी हो जाए। और की कह रहा है, वूमन नूं कह रहा है, अपनी वाइफ नूं कह रहा है कि हुण सानू पानी की जरूरत है फसल नूं। द वूमन हू वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। सपर हुंदा सी डिनर। वूमन जिहड़ी कि डिनर तैयार कर रही सी, रात का खाना, वो जवाब दिंदी है कि हाँ परमात्मा की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. की सीगा, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." ਲੈਂਚੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਿਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹਿਊਜ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਊਡਸ ਸੀਗੇ, ਬੱਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਵਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੈਂਚੋ। ਲੈਂਚੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ
exclaimed ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਚੀਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ these are not raindrops falling from the sky, ਇਹ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, they are new coins, ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਗ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 10 ਸੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਸੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੇਲ ਸਟੋਨਸ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੇਲ ਸਟੋਨਸ ਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਲ ਸਟੋਨਸ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਹੋਣ। ਦ ਬॉयਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੌੜੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਰਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦੌੜੇ। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ man? exclaimed, ਚੀਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੇਲ ਸਟਾਰਮ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਾਰ ਐਨ ਆਰ, 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੇਲ ਰੇਨਡ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਲ ਸਟਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਉਹ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਹੋਵੇ, ਨਮਕ ਹੋਵੇ। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਹੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਲੀਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈਂਚੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਸੈਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਗ ਆਫ ਲੋਕਸਟਸ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੇਲ ਸਟਾਰਮਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ਸਿੰਗਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਸੀ ਲੈਂਕੋ ਦਾ। ਔਰ ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੋਪ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਗੋਡ ਤੇ, ਕਿ ਗੋਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੋ ਅਪਸੈਟ even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। That's what they say, no one dies of hunger. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal
in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੈਂਚੋ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਪ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੈਂਚੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆਫ ਅ ਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਟਾਊਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਔਰ ਉਹਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਗੋਡ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਟੂ ਗੋਡ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 100 ਪੈਸੋਜ਼। ਪੈਸੋ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕੁਝ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 100 ਪੈਸੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਾਂ, ਬੀਜ ਪਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਲ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ ਰੋਟ ਟੂ ਗੋਡ ਔਨ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ, ਔਰ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਟੂ ਗੋਡ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਗੋਡ ਨੂੰ। ਪੁੱਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਟਰੈਵਲਡ went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲਈ, ਸਟੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਗੋਡ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ ਗੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੋਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਟਰਨਡ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਟੈਪਿੰਗ ਦ ਲੈਟਰ ਔਨ ਹਿਸ ਡੈਸਕ commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੇਥ ਹੈ ਗੋਡ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਦਾ। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God.
ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਨਵੈਲਪ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 100 ਪੈਸੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੈਂਕੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, 100 ਪੈਸੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਲੈਂਚੋ ਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਡਰਸ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਤੇ ਗॉड ਦੇ ਕਿ गॉड ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਟ ਅਰਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਸੀ। ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਚੋ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੈਂਚੋ showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ਲੈਂਚੋ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗॉड ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਐਂਗਰੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਪੈਸੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗॉड ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਨਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਂਚੋ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਇੰਕ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਨ ਦ ਪਬਲਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਔਰ ਇੰਕ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਰੋ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਟੈਂਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲਿਕ ਕਰਦਾ, ਲਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮੁੱਠੀ, ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. ਲੈਂਚੋ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗॉड ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗॉड ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? 70 ਪੈਸੋਸ। ਮੈਂ 100 ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ 30 ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਸੋਸ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ? ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਚੋ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੈਂਚੋ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਗॉड ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਸਾਨੂੰ ਗॉड ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗॉड ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮ ਫੇਥ ਸੀਗਾ ਗॉड ਤੇ, ਕਿਹਦਾ? ਲੈਂਚੋ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਏਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਆਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ।